गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में आज हम एकम 15 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। एकम का नाम है खरगोश और हाथी। बच्चों, आपको कहानी सुननी है ना, तो चलिए, यह एकम भी एक कहानी ही है। खरगोश और हाथी की यहाँ पे कहानी बताई गई है, जिसके द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमें समझदारी पूर्वक कोई भी कार्य हो तो करना चाहिए। तो देखिए, इस एकम में आने वाले कठिन शब्द यानी कि शब्दार्थ के अर्थ दिए हुए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला है सरोवर। सरोवर का अर्थ होता है झील। परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग। बंधु यानी भाई। कुचलना यानी दबाना। क्षमा माफ़ी। सुराख यानी छेद। पूर्णमासी यानी जिस रात चांद गोल होता है वह यानी पूर्णिमा। भांजा यानी बहन का लड़का। समीप यानी नज़दीक या पास भी होता है। तो यह शब्दार्थ थे। और इस एकम में मुहावरे में दिया हुआ है गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना। तो यह शब्दार्थ और मुहावरे थे। अब हम इस एकम की समझूती देखेंगे। तो देखिए, खरगोश और हाथी। बच्चों, यह कहानी है, इसके लेखक नहीं होते हैं। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी से खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। बच्चों, ખરગોશને ગુજરાતીમાં સસલું કહેવાય અને હાથીને હાથી જ કહેવાય। તો આ વાર્તામાં સસલા અને હાથીની વાત કરવામાં આવી છે અને બતાવવામાં આવ્યું છે કે સસલું છે એક નાનું પ્રાણી છે, જ્યારે હાથી છે એ બહુ મોટું પ્રાણી છે। પણ અહીંયા સસલું કેવી રીતે સમજદારીપૂર્વક કામ કરે છે એ અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। અને આ વાર્તા છે એ પંચતંત્રમાંથી લેવામાં આવી છે। तो ध्यान थी सांभळो। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। હવે બાળકો, એક જંગલમાં એક સરોવર હતું અને સરોવરના કિનારે ગીલી એટલે કે ભીની જમીન હતી। ત્યાં ઘણા બધા સસલા રહેતા હતા અને એ સસલાના દર જમીનની અંદર હતા। તો એ આખો દિવસ આમ તેમ કૂદ્યા કરતા અને નરમ નરમ એટલે કે કૂણું કૂણું ઘાસ ખાતા હતા અને રાત્રે પોતાના ઘરમાં આવીને સૂઈ જતા। આમ બધા સસલાઓ ખૂબ જ ખુશ હતા અને રહેતા હતા। आप चित्र में देख सकते हो, जैसे कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई बैठा है। तो इस तरह से यह सारे खरगोश अपनी जगह पे खुश थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। હવે આ એ જ જંગલમાં કેટલાક હાથી આવી ચડ્યા અને હાથીઓના ટોળામાં શરારતી એટલે કે તોફાની કેટલાક તોફાની હાથી હતા। તે પોતાની સૂંઢથી छोटे छोटे पेड़ એટલે કે નાના નાના ઝાડ તોડી નાખતા હતા। तो इस तरह से वह ऐसे नुकसान करते थे। पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते।
कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। હવે ઝાડ તો તોડી નાખતા, પણ છોડવાઓને, પૌધા એટલે નાના છોડવાઓ, એને પણ કચડી નાખતા હતા. અને હાથીઓના બચ્ચા રમતા રમતા એકબીજાથી ઝઘડતા. ક્યારેક એક નાનો હાથી નીચે હોય તો કભી દૂસરા, એટલે કે તો ક્યારેક બીજો નાનો હાથી નીચે હોય. આવી રીતે લડાઈ ઝઘડા પણ કરતા અને ઉપર નીચે હોતા. हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, वे सुंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते, इससे खरगोश बहुत दुखी थे. હવે હાથીઓને પાણી ખૂબ ગમે છે અને એ પોતાની સૂંઢમાં પાણી ભરી ભરીને નાતા. પછી સરોવરના કિનારે માટીમાં આડોડતા. તો હવે એ સરોવરના બાજુમાં જ સસલાઓનું ઘર હોય છે. તો આડોડતા અને જ્યાં નરમ જમીન છે તેમના ભારથી દબાઈ જતી. અને કેટલીક વખત તો આમના વજનના લીધે એ સસલાના કુટુંબ પણ દબાઈ જતા. તો આ રીતે સસલા ખૂબ दुखी હતા. खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए. कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए. उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया. हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया. बच्चों, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, સસલાના સરદાર એટલે કે આગેવાન અથવા નેતા એને એક ઉપાય વિચાર્યો અને કેટલાક પસંદ કરેલા, ચૂનેવું એટલે કે પસંદ કરેલા સસલા સાથે તે હાથીના સરદાર એટલે કે હાથીના નેતા પાસે ગયા. અને થોડાક દૂર બેસીને સસલાના નેતાએ પોતાના આગળના પગ ઊંચા કર્યા અને તેમને એટલે કે હાથીને હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા. અને હાથીએ પણ સૂંઢ ઉઠાવીને નમસ્કાર કર્યા અને એ રીતે જવાબ આપ્યો. ખરગોશ સરદાર બોલા. હવે સસલાનો સરદાર બોલે છે. હમ, જુઓ શું કહે છે કે हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं. હવે સસલાના આગેવાન બોલ્યા કે અમે ચંદ્રના ભાંજે એટલે કે ભાણેજ છીએ અને ચંદ્રમાં તમે અમારા ભાઈ બંધુઓને જોઈ શકો છો. અમારા કેટલાક ભાઈઓ પૃથ્વી પર રહેવા આવ્યા છે. તો આ રીતના સસલાના આગેવાન એટલે કે સરદાર કહે છે. आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज है. हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज है, हमने क्या किया है? હવે જુઓ, સસલાના આગેવાન કહે છે કે મામા રોજ અમને મળવા એટલે કે સરોવરમાં આવે છે અને તે તમારા બધાથી નારાજ છે એટલે ગુસ્સે છે. તો હાથી પૂછે છે, એ બોલ્યા કે શું અને કેમ નારાજ છે, અમે શું કર્યું છે? तब खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. હવે સસલો બોલ્યો કે સરોવરની સમીપ એટલે કે નજીક અથવા પાસે, સરોવરની પાસે નરમ માટીમાં બખોલ કરીને, સુરાખ એટલે છેદામ, બખોલ કરીને અમે અમારા ઘર બનાવ્યા છે. आपके आने से सुराख दब गई, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे नाराज है. હવે કહે છે કે તમારા આવવાથી બખોલો દબાઈ ગઈ છે અને તેનાથી ચાંદા મામાના ઘણા બધા ભાણેજ દબાઈ ગયા અને એટલા માટે જ
તમારાથી ખૂબ જ નારાજ છે. ખરગોશ આગે બોલા. હવે સસલો હજી આગળ કહે છે, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा. સસલો કહે છે કે તેઓ એટલે કે ચંદ્રમામા રાત્રે સરોવરમાં આવશે અને તેમને જોઈને આ સારું નહીં લાગે. રાત હુઈ પૂર્ણમાસી કા ચાંદ નીકળા. હવે રાત પડી છે. પૂર્ણમાસી એટલે કે પૂનમ. પૂનમના દિવસે ચંદ્ર ગોળ હોય છે. તો પૂનમનો ચાંદ નીકળે છે. હવા તેજથી એટલે કે જોરથી પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હતો. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी. चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था. પવન જોરથી ફૂંકાઈ રહ્યો હતો અને સરોવરમાં હલકી હલકી એટલે કે નાના નાના મોજા ઉછળી રહ્યા હતા અને ચંદ્ર મોજાની સાથે સાથે ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો. હાથી और खरगोश वहाँ पहुँच गए. हाथी અને સસલો ત્યાં પહોંચી ગયા. ખરગોશ બોલા, સસલો બોલ્યો, देखिए महाराज કે જુઓ મહારાજ, ચંદા મામા ગુસ્સે से કાંપ रहे हैं. તો કહે છે કે ચંદા મામા ક્રોધથી કાંપી રહ્યા છે. आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं. लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं. હવે એમ કહે છે કે તમે અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ. જરૂર એવું લાગે છે કે મામા ખૂબ જ નારાજ થઈ રહ્યા છે. हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा. झुंड એટલે ટોળું. તો હાથીઓના સરદારે પોતાના ટોળા તરફ જોયું. સભી ડર ગયે. બધા જ ડરી ગયા. સરદારને अपनी सूंड ઉપર ઉઠાઈ. જે હાથીનો આગેવાન હતો એ પોતાની સૂંઢ ઉપર ઊંચી કરે છે. સભી હાથીઓને ऐसा ही किया. અને બધા બીજા હાથીઓ હતા એ પણ એવી જ રીતે કરે છે. અબ સરદાર બોલા. હવે સરદાર બોલે છે, ચમકતે હુએ ચાંદ કો હમારા નમસ્કાર. એ કે પ્રકાશિત ચાંદને અમારા नमस्कार प्रणाम છે. हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं. કહે છે કે અમે અમારી ભૂલ સ્વીકારીને માફી સ્વીકારીએ છીએ અને તમે તમારી પાસે માફી માંગીએ છીએ. અમને માફ કરો. हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं. अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो. કહે છે કે અમને માફ કરો અને અમે હમણાં જ બીજા જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ છીએ. અબ એસા એટલે કે હવે અમે બીજાઓને એવું કામ પણ નહીં કરીએ કે બીજાઓને તકલીફ થાય અને અમે આ જંગલ છોડીને ચાલ્યા જશું. तो इस तरह से यहाँ पे खरगोश ने अपनी समझदारी से काम लिया और देखा कि अपनी रक्षा करने के लिए किस तरह से समझदारी से अपनी विनती की और अपनी रक्षा की. तो यहाँ पे खरगोश और हाथी इस कहानी का वर्णन किया गया है कि जिसमें हमें बताया गया है कि कोई भी मुश्किल काम हो या हमें हमारी रक्षा करनी हो तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए. बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई होगी. आपका दिन शुभ रहे. धन्यवाद.